مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ آخری روزے ہے دل غمناک مضطر جان ہے آخری روزے ہے دل غمناک مضطر جان ہے حسرتاں و حسرتاں اب چل دیا رمضان ہے۔ آپ کا نام کیا، کہاں سے ہیں آپ؟ محمد علی اتاری، قمر خان اتاری، میں لانڈی سے آیا ہوں۔ فراز علی، کراچی شادمان ٹاؤن سے۔ میں لاہور سے آیا ہوں اور پہلی دفعہ آیا ہوں۔ پنو عاقل سے، میں 10 دن کے تقام میں آیا ہوں۔ میں لاہور سے آیا ہوں 1 ماہ کے لیے۔ ابھی اب کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا؟ آج یہی 27ویں کے شخص کے حوالے سے آج کی حاضری ہوئی۔ قمر بھائی، آج شب قدر ہے اور اتنا رش ہے یہاں پر اندر کہ بہت زیادہ، اور آپ کیسے اندر جائیں گے، کیسے ترکیب بنائیں گے جو کندھے سے کندھا ٹکرا رہے ہیں؟ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا۔ کس سلسلے میں آج آئیں؟ آج 27ویں شب ہے اور ماشاءاللہ پیارے پاپا جان کی جو ہے خدمت میں حاضر ہوئے، ان کا بیان سنا ہے، نمازیں پڑھی ہیں یہاں پر اور بہت اچھا لگا ہے ماشاءاللہ۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسی رات ہی نہیں گزاری، نہ کبھی ایسی رات کبھی دیکھی، نہ کبھی ایسی رات گزاری۔ میں کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو کروڑوں بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیر صاحب ایسے عطا کرے کہ جنہوں نے نوجوان کے دل و دماغ میں ماہ رمضان کا جو غم ہے نا وہ اتار کے رکھ دیا ہے۔ مجھے اتنا مزہ زندگی میں کبھی نہیں آیا جتنا فیضان مدینہ میں آیا کر، اتنا سکون ملا، اتنا سرور ملا ہے ان 10 دنوں میں، اور بہت کچھ سیکھا ہے الحمدللہ۔ میری تقریباً عمر ہو گئی ہے، تقریباً 38 سال ہو گئی۔ پہلی دفعہ آیا ہوں، سیدھا فیضان مدینہ آیا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ مدنی منع بھی، جی میرے بیٹے ہیں، ساتھ آ رہے ہیں۔ تو ان کو بھی ساتھ لانے کا کوئی مقصد تو ضرور ہوگا، عمر چھوٹی ہے ان کی، رش ہوتا ہے یہاں پہ۔ یہ تو مدنی ماحول ایسا پیارا ہے کہ اس میں اپنے بچوں کو نہیں، اپنے باپ کو بھی لانا چاہیے، اپنے بھائی کو بھی لینا چاہیے، اپنے دوستوں احباب کو بھی لینا چاہیے۔ اور سب سے بڑی جو بات مجھے یہاں پر اچھی لگی نا وہ یہ لگی کہ جو عقیدہ ہے نا، عقیدہ اتنا زبردست اور اتنا ستھرا بتایا جاتا ہے نا کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ میں نے نیت کی اب 7 دن کی نماز کورس کرنا ادھر۔ کام تو بہت ہوا ہے، رات کو بہت ہوا ہے نا۔ میں پہلی دفعہ روزے رکھے ہیں اتنے ماشاءاللہ پورے ماہ کے۔ پہلے 22-10 روزے رکھتے تھے، بعض دیہات میں ہوتے تھے، نہیں اتنا پتا تھا، بڑے بھی نہیں رکھتے تھے، مگر بڑے رکھیں تو بچے بھی رکھیں۔ ایک صاحب یقین مانے سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ میں والدہ کا انتقال ہوا، میں نہیں رویا، والد کا انتقال ہوا میں نہیں روا، مگر جو اس پیارے پیارے ماحول میں آ کے میں اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو یاد کر کے جو رویا انہوں میں، اوہو یہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کتنا عرصہ ہو گیا ماحول میں؟ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ سن 83 میں مرشد سے وابستہ ہوا ہوں۔ شہید مسجد کھارا در میں مرشد کے ہاتھ پکڑ کر بیعت ہوا تھا۔ ماشاءاللہ، بڑی خوش بختی ہے آپ کی، اللہ پاک آپ کو اس مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے۔ میری خوش نصیبی نہیں ہے، یہ جتنے لوگ آئے ہوئے نا ان سب کی خوش نصیبی ہے۔ یہاں آ کے پتہ چلا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تقدیریں بدلتی ہیں، تقدیریں نہیں بلکہ آپ یقین مانے 35 سال پہلے مجھے نہیں پتا تھا یہ دعا کا ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ یہ مرشدی اتار نے بتایا، مرشدی اتار نے بتایا کہ وضو کرتے ٹائم پانی کو اسراف ہو جائے گا، سر کا مسا کرتے ٹائم ٹوٹی کو بند کر دو۔ یہ مرشد نے بتایا، ہمیں نہیں پتا تھا۔ یہ آپ تاثرات لیتے ہیں یہاں پہ لوگوں کے، اسلامی بھائیوں کے جو دور دراز سے آ رہے ہیں، پاس سے آ رہے ہیں۔ درخواست کروں گا کہ ان تاثرات کے جو آپ ریکارڈنگ دکھاتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، اس کو پڑھائیں، اس کو زیادہ زیادہ دکھائیں تاکہ دل میں گداز پیدا ہو۔ داڑھی جو ہے وہ سنت رسول ہے، تو داڑھی سنت کے حساب سے رکھنی چاہیے۔ لوگ جو ہے داڑھی رکھتے ہیں لیکن وہ اتنی اسٹائلش رکھتے ہیں کہ وہ ثواب کے چکر میں گناہ ان کو مل رہا ہوتا ہے۔ بچپن میں جب 22-23 سال پرانی بات بتا رہا ہوں میں، جب ہمارے دادا تھے تو ہمارے دادا نے ہمیں ہرا امامہ پہنایا تھا جب نا، تو جب ہمیں اتنی عقل نہیں تھی، اتنا شعور نہیں تھا، کیونکہ ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے،
لیکن یہاں پہ آ کے وہ بچپن یاد آ گیا. کاش اس وقت سے یہاں اپنی اصلاح کر لیتا تو آج اور بھی بہت اچھے ہوتے اور ہماری داڑھی بھی ماشاءاللہ بڑی بڑی ہوتی. میں مرید ہو گیا ہوں ماشاءاللہ اور داڑھی بھی رکھوں گا انشاءاللہ. تھوڑے دن رہ گئے, ہمیں بہت افسوس ہے رمضان کا, اتنا افسوس ہے. ہمیں پہلے کبھی اتنا دکھ نہیں ہوتا تھا, جب سے ادھر آئے باپا کی صحبت اختیار کیے ہمیں اتنا دکھ ہو رہا ہے رمضان جانے کا, بس رو رہے ہیں, ساری رات روئے. پہلے عید آتی تھی ہم خوش ہوتے تھے, لیکن ابھی رمضان جیسے جیسے جا رہا ہے ہمارے رونے کے دن زیادہ ہو رہے ہیں. ابھی پہلے کبھی ایسی کیفیت بنی؟ کبھی بھی نہیں ہوئی تھی ایسی کیفیت, 31 سال میری عمر ہو گئی, کبھی بھی نہیں ہوئی اتنی کیفیت, اتنا مزہ اتنا سکون کبھی بھی نہیں آیا ہمیں جتنا فیضان مدینہ میں آ کر آیا. بہت ساری باتیں مرشدی عطار نے جو ہے لوگوں کو ایسی سوچ دے دی ہے الحمدللہ کہ وہ کم از کم اور کچھ نہیں تو نماز کے پابند ہو گئے. ثم الحمدللہ. آپ سن 83 سے ماحول میں کوئی ذمہ داری کبھی رہی آپ کے اوپر؟ جی الحمدللہ. میرے حلقے کے اندر لیاقت آباد میں رہائش تھی میری, وہاں میں اپنے حلقے کا نگران تھا. 1983 سے لے کر 2022 آ گیا, ابھی بھی اپنے آپ کو ذمہ داری تصور کر رہے ہیں؟ الحمدللہ. اور جب تک قبر میں نہیں جاؤں گا میں انشاءاللہ تعالی دعوت اسلامی کا اور اپنے مرشد کا احسان مند رہوں گا, کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا نماز کیسے پڑھتے ہیں. میں بہت گندا, اتنا گندا کہ یہ روح زمین کانپتی تھی میرے گناہوں سے. یہ میرے مرشدی عطار کا صدقہ, یہ مرشدی عطار کا صدقہ کہ اس نے مجھے جو ہے یہ سکھایا, ایسے نماز پڑھو, ایسے وضو کرو, ایسے ماں باپ کی خدمت کرو, ایسے دنیا میں لوگوں سے ملو. یہ مرشدی عطار نے, اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی حفاظت بھی فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جو 10 دن کے لیے اعتکاف میں نہیں ہیں وہ اگر نہ کیا ہو تو نیت کر لیں. جب جب مسجد میں داخل ہوں سارے ہی مطلب یہ ذہن بنا لیں کہ یاد کر کے سنت اعتکاف کی نیت کر لینی ہے کہ جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. نفل اعتکاف کے لیے کوئی مدت ٹائم کچھ بھی نہیں ہے, 1 سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہو پانی پینا, نیاز کھانا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اعتکاف کی نیت ہی نہیں کی اور مسجد میں افطاری آ گئی, افطار کا ٹائم بھی ہے, کھا پی نہیں سکتے, مسجد سے باہر جا کر افطار کرنا ہوگا. البتہ اگر اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں تو پھر اب افطار کرنے میں حرج نہیں ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ نیت کر کے اللہ کے لیے نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب بے شک افطار وغیرہ کریں یا کھانا کھائیں یا سوئیں ضرورت ہے, لیکن مسجد کے آداب کا, صفائی کا ہر حال میں خیال رکھنا ہے. اور ویسے مسجد میں جو جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس حصے میں مسجد کے لیے جو نمازوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے اس میں افطار کرنے سے بچنا اچھا ہے, کیونکہ عام طور پہ اس کی احتیاط نہیں ہو پاتی. غذاؤں کے ذرات, دانے, ٹکڑے یہ مطلب گرتے ہیں دریوں پر, کارپیٹ پہ. اس طرح یہ کہ صفائی متاثر ہوتی ہے. مسجد کو صفائی کرنا بہت ضروری ہے.
कभी कोई करे भी इफ्तार तो बहुत संभल कर, एक ज़र्रा भी गिरना नहीं चाहिए मस्जिद के फर्श पर या दरी या कारपेट वगैरह पर। अगर गिर गया तो उठाकर फौरन उसको खाने का तो खा लें, वरना खाने की वो चीज़ नहीं है तो कुछ भी कर रहे हैं उसका, लेकिन मस्जिद के फर्श में उसको ना छोड़े। बेहतर ये कि हर वक्त छापर रखा करें। मस्जिदों में जो आना जाना रखते हैं उनके लिए ये मुनासिब है कि एक छापर जेब में रखें। कोई भी मस्जिद में ऐसी चीज़ देखें, कचरा, बाल का गुच्छा, किसी का गिरा हुआ बाल, तिनका वगैरह, ये उठाकर उस छापर में आप डाल लें। ये पहले भी आपको बताया है, छापर इस तरह की छापर आप रख लें तो इसमें कोई चीज़ कचरा वगैरह हो तो आप डाल लिया करें। छोटे छोटे कचरे होते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े तो इसमें नहीं आएंगे, जेब में रख लें। फिर मस्जिद का कचरा कुंडी में नहीं डाला जाता, इसके लिए फिर इसका अदब है कि इसने मस्जिद के फर्श को चूमा है, मस्जिद का है नहीं, अब इसको अदब की जगह डालना होता है। माशाअल्लाह की साहिब छापर दिखा रहे हैं, मरहबा, बारकल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। 1443 हिजरी के माह रमज़ान मुबारक की 28वीं रात की निस्बत से मकतबतुल मदीना के रिसाले ज़ियायत दुरूद सलाम पेज नंबर 9 से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 28, जिसने ये कहा, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। 70 फरिश्ते, 70 फरिश्ते 1000 दिन तक, 1000 डेज तक उसके लिए नेकियां लिखते रहेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रमज़ान शरीफ की दुआ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान वसल्लिम रमज़ान ली वसल्लिमहु मिन्नी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। या वासी अल मग़फ़िरत इग़फ़िर ली, या वासी अल मग़फ़िरत इग़फ़िर ली, या वासी अल मग़फ़िरत इग़फ़िर ली। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला। बहुत से लोगों को देखा है कि वो पीर ढूंढते हैं और उसमें ये चीज ढूंढते हैं कि कोई बाकरामत पीर मिल जाए, उसकी कोई करामत सामने आए, उससे मुलाकात करें तो कोई करामत दिखा दे, फिर उसे हम पीर बनाएंगे। तो क्या पीर बनाने के लिए करामत देखना या करामत देखकर पीर बनाना ये कैसा है? हर लोगों की लॉजिक होती है, ये सोच होती है। हालांकि करामत और इस्तिदराज में फ़र्क नहीं पता होता और इस्तिदराज का भी इनको नहीं पता होता कि क्या होता है। बहरहाल ये कि ये शराइत में से नहीं है, बल्कि विलायत की शराइत में भी करामत नहीं है। विलायत और चीज़ें, करामत वली से ही सादिर होती है, ज़ाहिर होती है, लेकिन ये कि शर्त नहीं है। रहा पीर तो पीर के लिए तो विलायत भी शर्त नहीं है कि पीर वली ही हो। करामत तो वली से ही सादिर होती है। अगर पीर वली नहीं है लेकिन शराइत पीरी मुरीदे के पाए जाते हैं तो है तो वो पीर के काबिल। अब वो करामत तो उसे सादिर कैसे हुई, जब खुद वली होगा तो करामत नजर आएगी ना। अच्छा, ये तो एक इल्मी बात जो है वो मैंने अर्ज की आपको, कि हकीकत भी यही है। लोग फंस जाते हैं। चरसी भंगड़ी भी अगर कोई इस्तिदराज दिखा दे ना, कोई ऐसा शोबदा या कोई इस तरह की अनहोनी चीज़ टाइप की, तो ये समझते कि ये बस पहुंचा हुआ है। ये पता नहीं होता कि शैतान तक पहुंचा हुआ होता है, यानी ये शोर नहीं होता लोगों को इतना। खैर, तो पीर के शराइत जो है ना, ये 4 बयान किए गए। एक तो सहीहुल अकीदा सुन्नी,
اور اس دور میں اب میں مزید یہ وضاحت کروں کہ ہر صحابی کو جنتی مانتا ہو، تنقید نہ کرتا ہو. کسی بھی صحابی پر تنقید کرے گا وہ سنی نہیں ہے، خلاص مطلب وہ سنیت سے نکل گیا، اب اس کا کچھ اور نام ہو گیا. اب جو اس کے نصیب، جو اس کو ٹائٹل ملے، اگر آج یقین نہیں آتا مرنے کے بعد یقین آ جائے گا کہ واقعی اب جو ٹائٹل ملا نا میں مرا. یہ میں نے کیا کیا کہ رسول اللہ کے دوستوں پر میں نے تنقید کی، رسول اللہ پر جو جان چھڑکتے تھے صحابہ کرام ان پر میں نے تنقید کی، نکتہ چینی کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس لیے ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ اپنا وظیفہ بنا لیں، اپنے بچے کو سکھا لیں، ورنہ گمراہ ہوتے دیر نہیں لگے گی. چاروں طرف شیطان نے پنجے گاڑ رکھے، کسی کی صورت پر، کسی کی سفید چمڑی پر، کسی کی سفید داڑھی پر فریفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کرام کسوٹی ہے الحمدللہ. اہل بیت اطہار میں سے بھی کسی اہل بیت کی اگر وہ توہین کرتا ہے ہمارے لیے کسی کام کا نہیں ہے، وہ تھوکدان بھی نہیں ہے، ہمارا تھوک بھی نہیں پھینکیں گے. ہمارا تھوک اس سے بہتر ہے اس شخص سے جو اہل بیت اطہار کے کسی فرد کی توہین کرتا ہو. ہمیں نہ چلے، وہ چلے ہی نہیں، نہ صحابی کا گستاخ چلے، نہ اہل بیت اطہار کا گستاخ چلے، نہ اولیاء کرام کا گستاخ چلے. اپنے کو کوئی نہ چلے، ہمیں صرف وہی چلے کہ جو سارے نبیوں کو مانتا ہے. تو اچھا یہ تو چلو کوئی اس میں تفریق نہیں کرتا، فی الحال کوئی ایسا سامنے آیا نہیں ہے. صحابہ کرام کے معاملے میں بعض گڑبڑ کرتے ہیں، اللہ ان کو توبہ کی سعادت بخشے. اچھا تو یہ مطلب دیکھ کر تو اب یہ کہ پیر میں 4 شرائط جو ہیں تو وہ تو ایک عالم اس کا یعنی کہ صحیح العقیدہ سنی. تو صحیح العقیدہ سنی کی ایک پہچان میں نے تھوڑی سی بتائی. اور اس دور میں یہ بھی دیکھ لینا ہے کہ اگر امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نام لیں، ذکر خیر کریں تو اس کے چہرے پر خوشی ظاہر ہو، یعنی چہرہ تھوڑا اچھا بن جائے. اور اگر منہ بگاڑے نا تو بھی آپ چلے جائیں، اس کی گلی سے بھی نہیں گزرنا، یہ کسی اور یعنی خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں جس کو تم ڈھونڈے آئے ہو. اعلیٰ حضرت نے تو ہم کو صحابہ کرام کی محبت کے جام پلائے، اہل بیت اطہار کی محبت کے جام پلائے، اولیاء کرام کی محبت کے جام پلائے الحمدللہ. تو اس دور کی یہ بھی ایک کسوٹی ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ. ہم نے ان کا دامن پکڑا ہے، ان پر آنکھیں بند کی ہیں اپنی، کیونکہ یہ ہمارا ذہن بن گیا کہ ان کی جو بھی تحقیق ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے، تو اس لیے ہم نے ان کو مان لیا الحمدللہ. تو ایک تو یہ کہ صحیح العقیدہ سنی ہوئی شرط، پہلی شرط. دوسرا عالم ہو. عالم کی تعریف ہے کہ تمام عقائد سے واقف ہو اور مستقل ہو، یعنی کہ اس میں کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہو. اور ضرورت کے مسائل اس کو معلوم ہو اور اتنی صلاحیت ہو کہ ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکے. یہ عالم کی تعریف ہے. سند کوئی چیز نہیں، اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں فتح رضویہ میں کہ سند کوئی چیز نہیں، علم ہونا چاہیے. سند تو گھر بیٹھے آج کل ہاں مل جاتی ہے، سند گھر بیٹھے ملتی ہے آج کل. لائسنس گھر بیٹھے ملتے ہیں، ڈرائیونگ کے لائسنس گھر بیٹھے ملتے ہیں، لائسنس گھر پہ آ کے مل جائے گا آپ کو. پھر روڈ پہ جاؤ، جو جنازہ پڑا ہے آپ کا، چلان آتا ہو نہ ہو، پیسہ پھینک تماشا دیکھ. بہت نازک دور ہے. تو بہرحال علم چاہیے عالم کے لیے. سند کوئی چیز نہیں. صحابہ کرام کے پاس کون سی لکھی ہوئی سندیں تھیں. اور فاسق نہ ہو، فاسق معلن، علل اعلان فسق نہ کرتا ہو. جیسے شیوڈ ہے تو فاسق معلن ہے، ایک مٹھی سے گھٹاتا ہے کاٹ کے تو فاسق معلن ہے. پیری مریدی نہیں کرتا، اس کے مرید ہونا جائز نہیں ہے. اس طرح کے عورتوں سے ہاتھ چمواتا ہے بالفرض ہے نا، تو وہ بھی فاسق معلن ہے، اس کی بھی بیعت درست جائز نہیں ہے. اس طرح مطلب یہ کہ بہت سارے معاملات ہیں. نمازوں کے معاملات ہیں کہ نمازوں میں کمزور ہے، وہ کبھی کبھی قضا کر دیتا ہے، تو یعنی بلا عذر
एक तो उज़र होता है ना कि जैसे उस आँख ही नहीं खुली फजर में, अपनी पूरी कोशिश उसने बेचारे ने की थी लेकिन आँख नहीं खुली, ये एक ऐसा उज़र है कि इसका हल नहीं है, तो आँख नहीं खुली लेकिन पूरी कोशिश करनी है, जल्दी सोना है तक, अगर जल्दी सोने से उठता है, अलार्म लगाने से उठता है जो अलार्म लगा दे, किसी को ऐसा है काबिल एतमाद शख्स जो जगा देगा उसको बोल दे कि वो जगा दे, कम खाए कि ज़्यादा खाने से नींद गहरी आती है, सारी कोशिशें कर ली फिर भी आँख नहीं खुली, तो अब माजूर है। इसको ये हुक्म नहीं होगा कि सारी रात जागा करे, फजर की नमाज का इंतज़ार करे, अरे ये मशक्क़त वाली बात है ना। तो बहरहाल ये फांसी के मौलिन ना हो, ये 4 शराइत इसके अगर आप याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये ज़हन में रखना है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब मखलूक़ात में सबसे अफजल है, सारे नबियों से भी अफजल। अच्छा, फिर ये कि अंबिया किराम में दर्जात हैं, ताहम ये कि ये अकीदा रखना है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तो ही अफजल, इनके बाद इंसानों में सबसे अफजल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर हज़रत उमर फारूक आज़म, फिर हज़रत उस्मान गनी, फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसमें भी खता नहीं कहनी कि मतलब गलतफहमी हो जाती है, अलीदा पहला नंबर, अलीदा खिलाफत में चौथा नंबर है, अफजलियत में भी चौथा नंबर है, हमारे सर के ताज हैं। लेकिन जो शरीयत ने मुकर्रर किया है और हदीसों से जो उलमा ने फैसले किए हैं, इसके मुताबिक अहले सुन्नत का जो अकीदा मैंने वो बताया है। तो अब जो इस अकीदे को नहीं मानता वो फिर अपने आप को सुन्नी कहना छोड़ दे, कुछ और जो नाम है वाकई वो रख ले, धोखा ना दे कि मैं सुन्नी हूँ। सुन्नी नहीं है ऐसा शख्स जो इस तरह की मतलब बातें करे, तो उसकी भी गली में आपने नहीं जाना, उसके साए से दूर भागना है, वरना हो सकता है ईमान दे बैठे आप, खुदा ना खास्ता। और हज़रत सिद्दीक़ अकबर और हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ये 2 वो हस्तियाँ हैं कि इनसे अगर किसी को अफजल माना ना, किसी भी फ़र्द को इंसानों में किसी को भी अफजल माना तो वो गुमराह, इस्लाम के रूप से वो गुमराह है, बदमज़हब गुमराह, बदमज़हब है वो, सुन्नी नहीं है वो। ये सारी बातें आपको ज़हन में रखनी है इंशाअल्लाह। अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर, वरना बोलना नहीं कि हमको पता नहीं था, हम फंस गए, किसी के चक्करों में नहीं जाए। अब कोई दिल जारी करता है, कोई कंधा जारी कर रहा है, कोई मतलब इन्हें कुछ दिखा रहा है, कोई जुल्फें कंधों के नीचे लहरा रहा है, बड़ा पहुंचा हुआ है, ये नई चक्करों में नहीं पड़ो। मैं आपको सही बोलता हूँ, यकदर गिर व मोहकम गिर, इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह का आप दामन पकड़ लें, खुदा की कसम ठोकर नहीं खाएंगे अगर सही मानों में आपने दामन पकड़ लिया। कि इन्होंने सही मानों में हमें अहले सुन्नत का जो भी नक्शा पेश किया है ये इनका हिस्सा था, ये पेश करके चले गए। अब जो भी नक्शा बिगाड़ने की कोशिश करेगा वो मुंह की खाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए आखिरत में। तो बस ये कि अल्लाह ने आपको ये भी नेमत दी कि दावत इस्लामी का माहौल आपके सामने है। दावत इस्लामी वाले देखो किसी की भी तौहीन नहीं करते, न किसी वली की, न सहाबी की, सबको मतलब यानी कि मानते हैं हम लोग। तो इसलिए मतलब दावत इस्लामी का माहौल आपको मिला है तो बस अब इसको मजबूती से पकड़ लें कि 2 किश्तियों में सवार ना हो। दावत इस्लामी की किश्ती में सवार हो गए, अब ये मदीने की तरफ चल पड़ी है आपकी किश्ती। आप बोलोगे इस किश्ती में थोड़ा टांग फंसा दूं, ओ उस किश्ती में टांग बढ़ा दूं, तो 2 किश्तियों में जो सफर करता है वो डूब जाता है। एक बच्चा भी समझ सकता है, 2 किश्तियां चल रही हों, बड़ा माहिर तैराक होगा ना, वो भी किश्ती में जा रहा हो, दूसरी किश्ती में टांग नहीं रखेगा, उसको पता है कि यार मैं गिरूंगा, तैर के निकल भी जाऊंगा तो कपड़े तो भीग जाएंगे, परेशानी तो होगी। कि 2 किश्तियों में सफर मुमकिन नहीं है, ये मिसाल है समझाने के लिए। तो किसी एक के हो रहो तो कामयाबी मिलेगी। मैंने बहुत कुछ आपको समझा दिया, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये जो आपने आज माशाअल्लाह सुन्नी के ताल्लुक़ से जो वजाहत फरमाई,
کہ جو پیر کی پہلی شرط ہے صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو. تو اب یہ کہ ہر وہ شخص جو بیعت کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ سنیت کے تعلق سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے معاملے کو یوں چیک کرے کہ وہ کہیں. تو یہ سنیت کی تعریف میں یہ 2-3 چیزیں ہیں جو آلریڈی ہیں، مگر اس کو اب مزید اس کی میری سمجھ میں آ جائے کہ یہ وہ نہیں ہے جس کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ جس کی طرف میں جا رہا ہوں. تو یہ بھی ایک ہو کہ وہ کس طرح کے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اسی طرح دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے تعلق سے جو آپ نے ماشاءاللہ ارشاد فرمایا. اور ایک بہت خوبصورت ایک لائن کھینچ دی ہے، ایک خوبصورت سی لائن کھینچتی ہے کہ بھائی یہ لائن دیکھ لو، اس لائن کو کراس آپ نے نہیں کرنا، اور جو اس لائن کو کراس کرے اپنے اس کی طرف جانا نہیں ہے. اس کی کوئی ایک دو ایسی اور بھی پہچان آ جائے نا. دراصل وہ ایسا ہے کہ چند صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں بعض سنی کہلانے والے یہ کیلو کال کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، جن میں نمایاں صحابی ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان پر یعنی کہ ایسے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن میں ان کے تعلق سے، سارے صحابہ کے تعلق سے آیت والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. یعنی مہاجرین انصار میں سے جو پہلے ایمان لانے والے اور جو ان کے پیچھے بھلائی کے ساتھ چلنے والے ہیں، اللہ پاک ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ پاک سے راضی ہوئے. اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں، باغات تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان تمام سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. تو اب جب قرآن نے فرما دیا جنت کا وعدہ ہے نا، اور حدیثوں میں بھی اسی طرح کے فضائل سے مالا مال، اب ان کے مقابلے پہ قرآن اور اس کے مقابلے پہ اگر کوئی تاریخ کا حوالہ دیتا ہے، ہسٹری کا زیادہ زیادہ دیتے ہیں، ہسٹری کا حوالہ، ڈیٹ تاریخ میں یہ ہوا تھا، ہسٹری میں، بس ٹھیک ہے، جو ہسٹری ہے وہ قرآن و حدیث سے ٹکرائے تو یار اس پر ایمان لائیں کہ ہم ہسٹری پر، تو قرآن پر ایمان لائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے لیے حرز جان ہے، ہم ان کو مانتے ہیں. ہم جو تاریخ قرآن و حدیث کے خلاف بتائیے ہم اس کو نہیں مانتے، وہ رد ہے. تو اس طرح کے کمزور حوالے لا کر مطلب یہ اٹھا کے بھولی بھالی عوام جو ہے وہ بیچارے چکر میں آ جاتے ہیں، ان کو معلومات ہوتی نہیں. ہاں یار اتنا بڑا سفید داڑھی ہے، سفید چمڑی ہے اس کی، یہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ابو جہل کی بھی داڑھی تھی، ابو لہب کی بھی داڑھی تھی. میں ان کو ان سے مماثلت نہیں کر رہا، میں خالی سمجھاتا ہوں کہ خالی داڑھی دلیل نہیں ہے. ایک کفار کا طبقہ جس کو سارے کفار مانتے ہیں، سکھ، وہ سب کے سب داڑھی رکھتے ہیں تقریباً. اب کچھ شروع ہوئے پیچھے ہٹنا، لیکن اب بھی غالب اکثریت دنیا میں جہاں بھی جاؤ یہ آپ کو داڑھی میں ملیں گے. تو اب یہ کہ یہ کہیں گے، آپ بولیں گے یہ نیک آدمی ہے، بھائی یہ تو خود مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں. آپ زبردستی ان کو کیا بولو گے یہ مسلمان ہے کہ داڑھی والا ہے؟ تو داڑھی یا کسی کا رنگ سفید، اگر آپ بولو سفید رنگ، تو انگریز ہم سب سے گورا ہوتا ہے، سفید چمڑی ہوتی ہے. تو سفید چمڑی ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ کہ اصل تو ایمان کا نور ہے نا، وہ کچھ اور ہی شے ہے. اللہ ہمارے ایمان کے نور کو بجھنے سے بچا لے، اور ہر مسلمان کے دل میں ایمان کا نور ہے الحمدللہ، سمجھے. تو بہرحال ہے کہ اس طرح وہ باتیں کرتے ہیں، پھر بولنے کا انداز، الفاظ کا اتار چڑھاؤ، اور یہ سب ان کے چکروں میں بندہ پھنس جاتا ہے. اور ان کا مطلب یہ کہ ہم تو ڈوبے صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ ہوتا ہے کہ بیچارے خود بھی گئے اور لوگوں کو بھی لیتے جاتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ لوگ ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں. تو اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی اگر مگر کرے نا تو آپ بالکل جتنا زور سے بھاگ سکتے ہیں نا بھاگ جاؤ تک، کہ کہیں آپ کو کوئی شیطان پھنسا نہ دے. یہ مبالغہ کر رہا ہوں کہ بالکل یعنی کہ سننا ہی نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی سننا ہی نہیں ہے. یار سنو تو صحیح،
मेरे कान बहरे हैं। सहाबी थे, हाँ थे तो सहाबी, मेरे कान बहरे हैं। अगर कोई बोलता सहाबी नहीं थे तो फिर अब तो कुछ रहा ही नहीं ना, अब क्या इससे बात करनी थी। तो ये कि इस तरह कोशिश करके, अब ज़ाहिर है कि आप किसी के उसमें उगलवाना भी तो आसान नहीं है ना कि आप अमीर मुआविया को मानते हो नहीं मानते हो। तो अब ये कि अगर वो गुस्सा कर जाए तब भी मतलब सियाना हो जाना है कि अपने को ना चले, और अगर गुस्सा ना करे, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का पूछें और सुभान अल्लाह, तो मेरे सर के ताज या अल्लाह पाक इनके सदके मेरी मगफिरत करे, आमीन। है ना। जिसके दिल में कुछ भी नहीं हो तो ऐसी बात करेगा, और गुस्सा करेगा इसका मतलब वो किसी और खाते का सुन्नी नहीं है। ये अभी मेरे जहन में आई बात, लेकिन आप पूछने जाएंगे तो फितना फसाद हो सकता है। तो इसलिए वो दावत इस्लामी है ना आपके पास, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जिनका आपको कन्फर्म पता है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार हमारे उलमा है जो डंके की चोट हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल बयान करती है। ये सब हमारे सर के ताज हैं। ये उलमा जो सहाबा किराम अहले बैत अतार के फ़ज़ाइल बयान करते हैं, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की शान बयान करते हैं, तो हमें से क्या झगड़ा है। अल्लाह पाक हमारा ईमान सलामत रखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। चलो नमाज पढ़े, चलो नमाज पढ़े, या रसूल अल्लाह सलामुन अलैक, या हबीब अल्लाह सलामुन अलैक। पापा जान आपको मेरी तरफ से बड़ी रात मुबारक हो। قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب। मैं स्पेन से बात कर रहा हूँ। यारे पापा जान, हमने भी ये कुरान पाक ले लिया है, अब मैं इससे तिलावत करूँगा। मुझे मदीने में कभी तो अपना भी लगा जाएगा बिस्तर मदीने में। पापा मैंने आज रोजा रखा है, मैं आपको इसका सवाब पेश करता हूँ। मैं तेरी इज़्ज़त के लिए रोजा रखा है, मुझे जन्नत में डाल दो। आमीन। मैं 6 रोजा का सवाब आपको पेश करती हूँ। या अज़्ज़ा मेरे मुर्शिद को प्यारे का सल्लल्लाहु का दीदार अता फरमा और दोस्त का दीदार अता फरमा, मुर्शिद के साथ हमें जिंदगी आमीन। या अल्लाह पापा को बख्श दे। मुझे आपसे ईदी चाहिए, प्लीज पापा मुझे ईदी दे दे, हम दोनों मिलकर मदीने जाएंगे। ये फर्स्ट रमजान को हुआ है, इसका नाम बगदाद रज़ा है। आप इनको अपने मुरीदों में शामिल फरमा दे। बगदाद रज़ा को सिलसिला आलिया कादिर अज़्मा में दाखिल कर लिया। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माशाल्लाह, ये डिजिटल कुरान का भी जो भी आया ना, ये भी बच्चों को अगर ये माँ बाप ने अगर इसको ये समझा दिया कि बेटा ये डिजिटल कुरान है, इसके ज़रिए आप कुरान भी सुन सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और ये स्टोरीज़ वगैरह जो हैं इसकी तरफ भी आप जा सकते हैं। ये सब कुछ अगर आप कर सकते हैं तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ये जिनको ये शिकायत है ना कि हमारे बच्चे ये वीडियो गेम और मतलब मोबाइल और ये मतलब और मज़ीद उल्टे सीधे कामों में पड़े रहते हैं, अगर आपने इनको अब इतने महंगे महंगे मोबाइल भी तो बच्चों को दिला ही रहे ना, तो ये अगर डिजिटल कुरान पेन अगर आपने अपने बच्चों को दे दिया और बच्चों को आपने ये, तो ये इसमें इतना मवाद है कि बच्चे फिर इसी में मज़ी रहेंगे। तो ये अल्लाह करे कि आप बच्चों को दिलाकर इसमें बिज़ी करने में कामयाब हो जाएं।
اللہ کرے کہ بچے بھی اس میں دل لگائیں. اصل اس میں کوئی وہ نہیں آتی نا, ویڈیو نہیں ہے, اس لیے وہ آواز سے, کیونکہ ایک تعداد ہے بچوں کی جو ہماری یہ سمجھ نہیں آتی ان کو, یہ تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں, اس لیے وہ امکان تو رہے گا. لیکن جو ماں باپ مذہبی ذہن کے ہیں, جو گناہوں سے بچتے ہیں اور اپنی اولاد کو گناہوں سے بچانے کا ذہن رکھتے ہیں, ان کے لیے تو یہ انمول تحفہ ہے کہ یہ اپنے بچوں کو اس کا خوگر بنائیں. اور جو یہ ذہن نہیں بھی رکھتے تو یہ ذہن بنائیں, اپنا بھی بنائیں. مرنا تو ہے نا, آخرت تو سب کے لیے, اللہ کی بارگاہ میں پیشی تو ہم سب کی ہے نا, ہمیں سب کو وہی کام کرنے جو اللہ پاک کو راضی کرنے والے ہوں. تو اس لیے یہ ڈیجیٹل پین سب اپنے یہاں لیں اور اس کو مطلب ہے کہ اپنا مطلب آپ خود بھی دیکھیں, بچوں کو بھی دیکھنے کا اس کو عادی بنائیں. طرح طرح کی نعتیں, کلام, اور کیا نہیں ہے اس میں, بہت خزانہ ہے. بیان آتے ہیں, مدنی مذاکرات ہیں, بہت کچھ ہے اس میں. قرآن کریم, ترجمہ قرآن, تفسیر قرآن, بہت کچھ ہے الحمدللہ. مختلف زبانوں میں ترجمہ قرآن ہے. حضور یہ جو آپ ابھی بیان فرما رہے تھے اور تھوڑی دیر سے آپ, تو اب یہ وہ موضوع ہے کہ جب آپ یہ موضوع بیان فرماتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کی ایک طبقہ مخالفت کرتا ہے کہ یہ دیکھو یہ یوں کہ, تو آپ کو ایسے موضوع پر اپنی مخالفت سے ڈر نہیں لگتا کہ یار میرے خلاف ہو جائیں گے یا چھوڑو یار؟ تو اب یہ آپ نے فرما تو دیا تو ڈیفینیٹلی یہ کیا لگتا ہوگا؟ اور میں ڈرتا تو ہوں, لیکن میرا جذبہ ہے کہ اگر میری جان, میری عزت, میری آبرو, میری آل, عظمت صحابہ و اہل بیت پر قربان ہوتی ہو تو خدا کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیبی نہیں ہے الحمدللہ. واہ. ڈر تو لگتا ہے, انڈر میں بولوں نہیں میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا, پھر یہ جھوٹ ہو جائے گا. اللہ بچانے والا, اللہ حفاظت کرنے والا. مخالفت تو جب سے میں نکلا ہوں نا, شروع میں جب نکلا تو بڑا ویلکم ہوا تھا, تعریفیں, پھر آہستہ آہستہ جو کام اٹھا تو کچھ چھانٹی ہوئی, پھر بس یہ اتار چڑھاؤ چلتے چلتے بڈھا ہو گیا. میں نکلا تو جوان تھا الحمدللہ. تو یہ دین کا کام کرنے میں, اب دعوت اسلامی سب سے زیادہ دین کا کام کرتی ہے, تو سب سے زیادہ حفاظتی اقدامات بھی آپ کے سامنے دعوت اسلامی نے کیے ہوئے ہیں الحمدللہ. خود گورنمنٹ نے ہم کو پولیس دی ہوئی ہے. تو یہ کہ اس دور, اب یہ کہ کون دشمنی کرتا ہے یہ بعض اوقات واضح بھی نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ احتیاط اچھی ہے. میرے ساتھ تو جو کچھ ہوا ہے وہ تو بہت سب کو پتہ ہے. اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت ہے, وہ حفاظت کرنے والا ہے. تو اب یہ کہ دو چار اور بڑھ گئے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا میں نے مبارک نام لیا اور بس چھاٹی ہونی شروع ہو گئی. اتنا یہ نام اتنا پاورفل نام ہے, جنتی 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 جنتی, ارے ارے جنتی 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 جنتی. جب بچے نعرے لگا رہے ہیں تو کہ ہم لوگوں کا حق نہیں بنتا ہے نعرے لگائیں ہر صحابی نبی جنتی کا؟ یہ میری برادری کے جنتی ماشاءاللہ. نہیں, بچہ جوان بوڑھا سب کے صحابہ کرام سبھی کے ہیں, اہل بیت اطہار سبھی کے ہیں, ہم سب ان کے غلام ہیں. کوئی عمر کی قید نہیں ہے, بچہ پیدا ہوتے ہی ان کی غلامی میں ہے صحابہ اہل بیت کا الحمدللہ. آپ فرماتے ہیں کہ میری شروع سے جب سے میں چلا ہوں مخالفت, تو خیر تو کچھ عرصے کے بعد شروع ہو گئی تھی. مخالفت انسان کو توڑ کے رکھ دیتی ہے, گھر بٹھا دیتی ہے. ابے چھوڑا یار کیا خالی خالی ایسے, مطلب کہ تو کبھی مخالفت نے آپ کو جیسے گھر بٹھا دیا ہو, آپ بولے یار نہیں کرنا کام, اور پھر کچھ تو 2 4 10 آدمی آئے ہوں, ارے نہیں یار چلو مطلب یار ہوتا رہتا, کیا کرے تو. اور تو یوں مطلب جو دیکھا ہے کہ مخالفت بڑی ہے, یہ ہمیں بھی پتہ ہے آپ کی مخالفت کس کی سطح تک ہوئی ہے, کہاں سے ہوئی ہے. تو کبھی یوں چورا یار پیچھے ہٹ والا جو ہوتا, کئی لوگ مخالفت کی وجہ سے ہاتھ پیر چھوڑ دیتے ہیں, بولا نہیں یار اب کون بدلا میرے ہوئے. مخالفین
اور موافقین دونوں پر آدمی غور کرے. مخالفین کے مقابلے میں الحمدللہ موافقین اتنے زیادہ ہیں کہ سارے مل کے تھوکنا شروع کریں تو وہ مخالفین ڈوب جائیں اس میں. مجھے چاہنے والوں، مجھے دعائیں دینے والوں کی تھوک میں یہ ڈوب مرے. میں اور کوئی گھٹیا لفظ بولنے سے کتراتا ہوں، اسکرین پر ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا نہیں بول رہا. میری مخالفت کیوں؟ مطلب میں نے کسی کا پیسہ نہیں دبایا. کوئی آج تک نہیں کہے گا کہ یہ پیسے کھا گیا یا اس نے کوئی مطلب کسی کا پلاٹ دبا لیا ہے یا کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو پیٹا. آج تک الحمدللہ یہ میرا دشمن بھی اس طرح کی بات کرنے کے لیے کہاں سے لائے گا؟ اب تک تو میں نے بھی نہیں سنا کہ یہ اس طرح لوگ میرے بارے میں باتیں کرتے ہو. الحمدللہ تو مجھ سے دشمنی کائی کی ہے آپ کے سامنے. وہ مجھے اکبر الہ آبادی کا شعر یاد آ گیا. رقیبوں نے رپٹ، رپٹ من رپورٹ، رقیب یہ نعرے لگا لیں. اچھا. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو میرا قصور یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ میں الحمدللہ صحیح سنیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میرے ساتھ الحمدللہ بے شمار علماء کرام مجھے دعاؤں سے نوازتے ہیں اور تائید کرتے ہیں. اپنی تقاریر میں، اپنے بیانات میں، اپنے خطابات پہ تائید کر ہی رہے ہیں. وہ کلپ چلتے رہتے ہیں علماء کرام کے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہر فرد مخالف ہو گیا، ہر طرح کے ہوتے ہیں نا. تو اسے ہمارے سنی علماء الحمدللہ میٹھا مدینہ اللہ ان کو اور درجے بلند کرے، برکتیں دے. انہی کی دعاؤں کے طفیل، انہی کے مطلب سہارے پر ظاہر ہے کہ ہم چل رہے ہیں. مشائخ کرام، پیران اعظام، ایک ایک آستان ہے، ایک سے ایک آستان ہے جو الحمدللہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں. ایسا نہیں. ہاں جو صحابہ کرام سے جن کو کچھ ہے مسئلہ تو ہمیں ان کی محبت نہیں چاہیے. ہاں نہیں، اپنے کو ان کا کچھ بھی نہیں چاہیے. جو صحابہ کی تعریف نہ کرتا ہو ہمیں اپنی تعریف سے کوئی غرض نہیں. کوئی ضرورت ہی کیا ہے. ہاں نا، پہلے ان کی تعریف، پہلے ان کو مانو پھر ہم کو ماننے کی بات کرو. بالکل بالکل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یوں مطلب مخالفت نے آپ کو دبایا نہیں، ابھارا ہے. وہ تفسیر نعیمی جلد 7 پیج نمبر 265 سورہ انعام آیت نمبر 11 کے تحت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قانون قدرت ہے. قانون قدرت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مخالفین کی مخالفت کے ذریعے عروج یعنی بلندی بخشتا ہے. اب کوئی مخالف نہ کرے تو بندہ پھول جائے کہ میں بھی کچھ ہوں، میرا کمال ہے. تو الحمدللہ یہ کہ ایسا جذبات نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے، بس اسی کا کرم ہے. اس نے جو بھی عزت دی ہے اسی نے دی ہے، بس اللہ پاک زوال نعمت سے بچائے، اس کا کرم ہے. دعوت اسلامی کو بڑا اس نے عروج بخشا ہے الحمدللہ. اور اللہ کرے کہ اس کو زوال نہ لگے دعوت اسلامی کو. یہ ہمیشہ ہی ہے کمال لگتا رہے، کمال ہوتا رہے انشاءاللہ. اور سارے ہمارے بچے بڑے سب مسجدوں میں آ جائیں، سب نمازیں پڑھیں، دیگر مساجد کی تعمیرات کریں، نیک بنے، علم دین حاصل کریں. ہمارے جامعات المدینہ کی تعداد بڑھتی چلی جائے، علماء پروڈکشن بڑھتا رہے، حافظ قرآن کی تعداد بڑھتی چلی جائے. یہ تو بھی اسلامی بھائیوں کا، اسلامی بہنوں کی تعداد شاید اسلامی بھائیوں سے ہمارے پاس زیادہ ہوگی دعوت اسلامی میں. جی جی اتنی، یہ بھی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گی دعوت اسلامی میں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اسکرین پر ہم ان کو نہیں لاتے نا. برقوں میں بھی اگر ہم دکھائیں نا تو ان کی تعداد اتنی نظر آئے کہ وہ ٹڈی دل، لیکن یہ بھی ہم نہیں دکھاتے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے دعوت اسلامی کو مقبولیت دی ہے. اب اللہ پاک جس کو دے اس سے لے کون سکتا ہے؟ الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ناصر ہے مصطفیٰ کسی مجال ہے کہ جو تجھ کو تباہ
किसकी मजाल है कि जो तुझको दबा सके। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। रिज़्क़ हलाल दे मुझे ऐ मेरे किबरिया, रिज़्क़ हलाल दे मुझे ऐ मेरे किबरिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अत्तारी हूँ और मैं हफ्ता रिश्तों में भी पाबंदी से शिरकत करता हूँ, इल्म दीन सीखता हूँ और दावत इस्लामी के दीन माहौल से वाबस्ता होने के बाद मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरा सवाल है कि मैं पेंट शर्ट पहनता हूँ तो मैं उस नमाज के अंदर अगर शर्ट को इन करके नमाज़ पढ़ूँ तो क्या मेरी नमाज हो जाएगी? जवाब इरशाद फरमा दें। देता हूँ तुझको वास्ता तेरे हबीब का। शर्ट इन करके नमाज पढ़ने से नमाज तो हो जाएगी, लेकिन फिर दूसरों को उसकी तरफ नजर करना ये बड़ा मसला रहता है। इसलिए वो अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होते वक्त कम से कम ऐसा ढीला ढाला लिबास हो, दूसरे भी आजमाइश में ना पड़े, बदनिगाही में ना पड़े, लेकिन भारत नमाज हो जाती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरे शोरूम पे शटर के अंदर चिड़िया ने घोंसले बनाए हुए हैं, तो वो जब लड़का शटर खोलता है तो घोंसला गिर पड़ता है। वो सारा दिन मेहनत करते हैं, रात को फिर वो घोंसला बन जाता है, जब रात को शटर बंद करता है तो फिर घोंसला गिर पड़ता है। तो मेरे प्यारे बाबा जान ये बताइए कि इसमें क्या मैं गुनाहगार तो नहीं? आप घोंसले को तो नहीं छेड़ते हैं, खुद ही गिर जाता है। इसमें मसला इसका ये लिखा है बाहर शरीयत में कि अगर घर में घोंसला बना लिया है परिंदे ने, उसको नोच कर सफाई के लिए फेंक तो सकते हैं, अगर उसमें बच्चे दिए हैं फिर नहीं फेंक सकते। बच्चे बड़े होकर उड़ जाएं इसका इंतजार करें। ये जी, दूसरा ऐसा में ये कह भी ये रहे कि सुबह बनाते हैं रात को गिर जाता है, रात को बनाते हैं सुबह गिर जाता है। आमतौर पे इतनी तेजी के साथ होता नहीं है। ये मजबूत बनाती है। अभी गिरता क्यों है? शटर बंद करने से गिरेगा नहीं। बहुत बहुत तो एक भूखे बच्चे होंगे, बच्चे भूखे हों तो हो सकता है फौत हो जाए। वो घोंसला गिरने की कोई और वजह हो सकती हो, या ये होता होगा कि शटर के बिल्कुल साथ में वो बनाती होगी। जी, लेकिन ये रातों रात इस तरह और दिन में बना देना, बन जाना, जी ये मुश्किल होता है इनका। वल्लाह वाला में इनकी क्या सूरत है, लेकिन मसला वही है जो आपने इरशाद फरमाया। अब मैंने जो अर्ज किया मसला अब ये कि आप इस पर मजीद गौर करें कि क्या आपके शटर से उसको झटका लगता है, जोर से हवा का थपेड़ा आता है उस पर, फिर ये कि एक दिन में बन जाना, रातों रात गिर जाना, और ये ऐसा अमल रोज रोज होता है या पहली बार ही हुआ है या एक से ज्यादा बार हुआ है, तो बहुत ज्यादा बार हुआ है या 2 बार हुआ है, ये खुद आप गौर करके देख लें इसको। अल्लाह पाक आसानी कर दे, आफियत नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। नादिर अत्तारी। प्यारे बाबा जान की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि आप मदनी चैनल पे इत्तिकाफ़ की नियत करवा रहे होते हैं, तो हम जैसे घर में बैठ के मदनी चैनल देख रहे होते हैं, घर में दुकान पे कहीं भी बैठ के जब हम देख रहे होते हैं तो हम भी वो नियत फरमा लेते हैं इत्तिकाफ़ की, तो क्या हमें भी इत्तिकाफ़ का सवाब मिलेगा कि नहीं? अगर इस्लामी बहन मस्जिद बैत में बैठी हुई है और वो कर लेती है तो उसको भी मिलेगा सवाब इत्तिकाफ़ का। और बाकी ईसाई भाइयों के लिए मस्जिद में होना ज़रूरी है इत्तिकाफ़ की नियत के लिए। अब आप अगर दोहरा लेते हैं तो कोई गुनाह भी नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खुशखबरी माशाअल्लाह, मुअतकिफीन खुश नसीब इस्लामी भाइयों, रहमत का दरिया जोश में है, अताओं पर अताएँ हो रही हैं। कुछ मदनी पैकेज जहन में है कि वो मुअतकिफीन और
मदनी मुज़ाकरे में आने वाले और कोर्सेज करने वाले इस्लामी भाइयों को देने हैं। तो हम मशवरा ये हुआ है कि इंशाअल्लाह ताला ये मदनी मुज़ाकरा जो याद इत्तिकाफ़ के मुतालिक है ये 14 मई को होगा इंशाअल्लाह। और इस 14 मई के मदनी मुज़ाकरे में क्या खुसूसी पैकेज होंगे, मदनी पैकेज, जिसमें मुलाकात का भी एक नाम तो मैंने सुना है, तो उसको इंशाअल्लाह ताला कल वजाहत की जाएगी कि क्या क्या होगा, किस किस की होगी और कैसे होगी। तो इंशाअल्लाह ये याद इत्तिकाफ़ से मुतालिक जो हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे में ही ये एक हमारे मुत्तकिफ़ीन इंशाअल्लाह जमा हो जाएंगे, और जिस तरह मैंने कहा है उस अंदाज़ पर, तो इंशाअल्लाह ताला ये 14 मई को होगा इंशाअल्लाह ये मुत्तकिफ़ीन के साथ, खुसूसियत के साथ। वैसे तो मेरी तमाम मुत्तकिफ़ीन से अर्ज़ है कि आज ये नियत कर ही लें कि मदनी मुज़ाकरा तो हफ्तावार नहीं छूटना चाहिए। तो आप जब भी आएंगे आपके लिए याद इत्तिकाफ़ी बन जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये 14 मई ही होगी, ये इसमें कोई गलती ना हो जाए डेट में? जी 14 मई ही है। अच्छा, यानी दूसरा हफ्ता, हाँ नेक्स्ट वीक। ये अभी जो एक हफ्ता शवाल का पहला आएगा, इसके बाद जो हफ्ता आएगा दूसरा। जी हाँ। अमीर सुन्नत, आपसे मेरी अर्ज़ ये है कि अगर कोई मुसलमान ऐसी जगह पे फंस जाए जहाँ पे उसको निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो, जैसे जंगलात वगैरह होते हैं या कोई इस तरह का रास्ता होता है जहाँ पे गाड़ी वगैरह फंस जाती है और रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता, तो उसके वहाँ पे कैसा क्या वजीफ़ा पढ़ना चाहिए जिससे उसकी मुश्किलात आसान हो जाए और वो वहाँ से निकल जाए? हदीस पाक में अईनूनी या इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। मुझे माजी का याद आ गया वाक़या। हम यानी पहले ये जो गिजरी पर मिस्री शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है, तो पहले ही, अब तो शायद सड़कें वगैरह बन गई हैं, पहले वो रेतों के टीले बने होते थे ढेर बड़े बड़े, और बहुत पैदल चल के शायद क्लिफ्टन से उतर कर या कहीं उतर के पता नहीं कितनी देर तक पैदल चलना पड़ता था रास्ते में। तो मिट्टियों के बड़े बड़े समुद्री मिट्टियों के ढेर होते थे। तो हम एक बार, वैसे हाजिरी दी थी, शायद एक से ज्यादा बार दी होगी, एक बार हम रास्ता भटक गए थे और हाजिरी देने के बाद शायद हम लौटे थे, वापसी में रास्ता गालिबन भूल गए थे। अब अंधेरा भी कुछ होने लगा था, हमने तो अजानें देनी शुरू की और अईनूनी या इबाद अल्लाह की सदाएं, पानी नजर आता था कि पानी भी वो नहीं जिसपे पाँव धंसता है, वो समुंदर उतर दलदल दलदल, और ये वो तो रिस्की मामला था कि कहीं धंस ना जाए, सोचना पड़ता नहीं था, करें क्या भाई। अईनूनी या इबाद अल्लाह, अईनूनी या इबाद अल्लाह, 3-4 दोस्त होंगे शायद, वहीं कीचड़ वाली ज़मीन पे शायद हमने मगरिब की नमाज भी पढ़ी शायद। अब करें क्या, वो चारों तरफ रास्ता समझ में नहीं आता था, चलते रहे टक्करें मारते हुए, आखिर अईनूनी या इबाद अल्लाह कहते रहने की बरकत से मैं समझता हूँ हम किसी आबादी में पहुँच गए, यहाँ कुछ सड़क थी, और फिर पूछ पाछ के बसों में बैठ के या बस में बैठ के आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वजीफ़ा है तो अच्छा, अईनूनी या इबादल्लाह, ये हदीस पाक में बुज़ुर्गों का अमल भी रहा है, बुज़ुर्गों ने अपने वाक़यात भी लिखे हैं कि इस तरह इन्हें रास्ते मिले, मददें हुई हैं। और ये हमारे अक़ीदे की भी एक बहुत बड़ी दलील है, अईनूनी या इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। तो कोई हर्ज नहीं है, वो तो भाई थोड़ा ये हाथ देना, उठवा देना, बोलते हैं ना कोई वजनदार चीज हो, या मदद तो है, ये मदद किसको बोलते हैं भाई? अब आप हाथ मांग के खड़े रहो, या अल्लाह तू उठा के सर पे रख दे, ये तो कोई बोलेगा नहीं ना। तो बंदा जो भी मदद करता है अल्लाह की अता से करता है, तो इसमें कोई मतलब लंबा चौड़ा मसला नहीं है। खामखा शैतान वसवसे डालता है कि किसी से मदद मांगनी नहीं चाहिए, तो मदद के बगैर गुजारा ही नहीं है। एक दूसरे का हम ताउन करते हैं ना, और अपने अपने मदरसों के लिए सभी तो
गरीब तलबा की इमदाद करके वो लिखते हैं ना, वो लगाते हैं इश्तिहार, गुरबा की इमदाद करो। और ये वो लोग भी बाज़ औक़ात उनके भी मिलेंगे आपको कि जो बोलते हैं मदद नहीं, तो इनको वो शोर ही नहीं होता कि मदद तुम खुद मांग रहे, तो इससे क्या होता है। ये पुलिस मददगार हमारे यहाँ कराची में मैंने तो देखे प्लेटें लगी होती, पुलिस मददगार 15 नंबर, तो ये क्या है, पुलिस की मदद नहीं लो, उठने दो, चोरी होने दो, जो मरता है उसको मर जाने दो। जाहिर है कि ये दुनिया का एक निज़ाम है, तो इसमें इंटरफेयर हम कर नहीं सकते। तो ये कि जिंदों से भी, और जो दुनिया से चले गए अहलुल्लाह औलियाउल्लाह है ना, तो वो भी जिंदा हैं, हमारे नज़रों से उजड़ है। अल्लाह पाक ने इनको भी एक तरह की हयात बख्शी है, तो वो भी मदद कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे दलाइल, अगर ये पढ़ने चाहें तो आप करामात शेर खुदा रिसाला पढ़ लें, तो आपको पता चल जाएगा जिंदों की मदद का भी, और जो दुनिया से वो पर्दा कर जाएं हैं तो वो भी जिंदा लेकिन दुनिया से पर्दा कर गए, उनकी मदद की भी उसमें रिवायतें मौजूद हैं। आप इंशाअल्लाह अगर वसवदा होगा तो मुतमईन हो जाएंगे, वसवदे पालने नहीं है, बेकार वक्त शैतान उलझाता ही रहेगा आपको। आप कहीं जाएंगे, हर एक की सुनेंगे, उलझेंगे, बहसें करेंगे तो आप फंसेंगे ना। आप आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के दामन से वाबस्ता रहेंगे, नो प्रॉब्लम, इंशाअल्लाह इनके पीछे पीछे जन्नत में चले जाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप सुनाएं। क्या सुनाऊं यार, मेरी तो ईद ही खराब हो गई। अल्लाह खैर करे। जवाद भाई ऐसा क्या हुआ? बस भाई क्या बताऊं, हम तो बड़े खुश हो रहे थे कि ईद के तीनों दिनों में नए नए सूट पहनेंगे, लेकिन सब बेकार हो गया। भाई बताए तो सही, ऐसा क्या हो गया? आपके सूट नहीं बने क्या जो आप इतना डिसहार्टेड हो रहे हैं? यही समझ लें, पापा हर साल मुझे 4 सूट दिलाते हैं। एक जुमातुल विदा पे पहन लेता हूँ और बाकी 3 सूट ईद के तीनों दिनों के लिए हो जाते हैं। लेकिन इस बार तो पापा ने जुमातुल विदा के लिए 1 सूट दिलाया और ईद के लिए भी सिर्फ 2 ही सूट दिलाए हैं, एक शलवार कमीज और एक पैंट शर्ट, और कह रहे हैं कि इसी से काम चला लो। अब आप ही बताएं, 2 सूट ईद के 3 दिन कैसे चलेंगे? जवाब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। मुझे तो हैरत होती है आपकी सोच पर। अल्लाह पाक का शुक्र अदा कीजिए कि इस ईद पर भी अल्लाह पाक ने आपके पापा को इतना दिया कि आपके पापा ने 1 नहीं बल्कि 2 सूट बनवाए हैं, और आप शिकायत कर रहे कि मेरे लिए सिर्फ 2 ही सूट बनवाए। वाकई शुक्र वाली बात तो है, लेकिन पिछले साल 3 सूट, इस साल 2, तो 1 सूट का नुकसान हो गया। इस पर कौन शुक्र करेगा? वही जिसे अल्लाह पाक तौफीक देता है। अल्लाह पाक आपको हर हाल में शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आपके पापा ने आपके 3 सूट बनवाए होंगे ना ईद पर, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं, है ना? नहीं जवाद भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा इस ईद पर 1 सूट बना है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बाबा को अल्लाह पाक ने इतना दिया कि वो मेरे लिए ईद पर नया सूट लेकर आए। तो क्या आप ईद के तीनों दिन एक ही सूट पे गुजार देंगे? जवाद भाई, ईद के दिन या ईद के तीनों दिन अलग अलग सूट पहनना कोई जरूरी थोड़ी है कि अगर ऐसा ना किया जाए तो ईद ही नहीं होगी। ये तो अल्लाह पाक की तौफीक पर है। जिन्हें अल्लाह पाक ने दिया है वो ईद के तीनों दिन नया सूट पहन लेते हैं, लेकिन साथ में ये भी तो सोचे कि ऐसे पता नहीं कितने लाखों लोग हैं जिन्हें ईद पर एक भी नया सूट नसीब नहीं होगा। इस हिसाब से तो अल्लाह पाक ने हमें लाखों या शायद करोड़ों लोगों से बेहतर रखा हुआ है ना। चले काम करते हैं, अमीर अहले सुन्नत से पूछते हैं कि आप इस बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं। जी ये ठीक है, प्यारे अमीर अहले सुन्नत इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा खाका समझाने के लिए बनाया गया है। इसमें ये जहन में रखें कि नए नए कपड़े पहनने का नाम ईद नहीं है। ईद ये यौम तशक्कुर है, और ये जो रमज़ान शरीफ के रोज़े रखते हैं, इबादतें करते हैं, ये उनको एक अल्लाह पाक की तरफ से इनाम है, खुशी का दिन उसने अता किया कि इस दिन खुशी करना चाहिए, खुशी का इजहार करना चाहिए कि सुन्नत है। बाकी उम्दा खाने, उम्दा लिबास, ये ईद का मतलब लाजमी हिस्सा नहीं है जो हमने बना लिया है। हमारे जो बुजुर्गान दीन थे उनका देखिए क्या इस मामले में अमल था। इस्लाम के दूसरे खलीफा
حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عید کے دن اپنے شہزادے کو پرانی قمیص پہنے دیکھا، رو پڑے بیٹے نے عرض کی پیارے ابا جان کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میرے لال مجھے ڈر ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تمہیں اس پرانی قمیص میں دیکھیں تو کہیں تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے۔ بیٹے نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگا پیارے ابا جان دل تو اس کا ٹوٹے جو اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں ناکام رہا ہو یا جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو۔ مجھے تو امید ہے کہ میں آپ کی رضا مندی کے طفیل، یعنی آپ چونکہ مجھ سے خوش ہیں، آپ میرے والد ہیں، آپ مجھ سے خوش ہیں، تو آپ کے اس راضی ہونے کے طفیل اللہ پاک بھی مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے تو یہ امید ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے شہزادے کو گلے لگا لیا اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ حوالہ مکاشفۃ القلوب صفحہ 308 ملخصاً۔ اور یہ فیضان عید الفطر جو کہ فیضان رمضان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس کے پیج نمبر 307 سے میں نے پڑھ کر سنایا۔ تو یہ کہ عمدہ کپڑے ضروری نہیں ہے، مستحب یہ ہے کہ یا تو نئے ہوں، نئے بھی عمدہ ہے نا، نئے کپڑے پہنے، یا پھر یہ کہ کوئی اور عمدہ کپڑے گھر میں ہو، بھلے دھلے ہوئے ہوں، وہ پہن لے عید کے دن، یہ بھی مستحب ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا گناہ گار نہیں ہے، اور اگر کوئی اسباب نہیں ہے اس کے پاس اس طرح کے لباس کے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے قرضے اٹھائے یا کسی سے سوال کرے۔ سوال کرنا تو جائز بھی نہیں ہے کہ مجھے نئے کپڑے پہننے ہیں، میرے بچوں کو نئے کپڑے پہنانے، آپ مجھے پیسے دے دو، یہ تو سوال کر نہیں سکتے نا۔ اچھا ایک اور ایمان افروز حکایت لکھی ہے اسی کے نیچے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عید سے ایک دن قبل آپ کی شہزادیاں حاضر ہوئی اور بولی ابو جان عید کے دن ہم کون سے کپڑے پہنیں گی؟ فرمایا یہی کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں انہیں دھو لو، کل پہن لینا۔ نہیں ابو جان ہمیں نئے کپڑے بنوا دیجئے، بچیوں نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری بچیوں، عید کا دن اللہ رب العزت کی عبادت کرنے، اس کا شکر بجا لانے کا دن ہے، نئے کپڑے پہننا ضروری تو نہیں۔ ابو جان آپ کا فرمانا بے شک درست ہے، لیکن ہماری سہیلیاں، ہماری دوست ہمیں تانے دیں گی کہ تم امیر المومنین کی لڑکیاں ہو اور عید کے روز بھی وہی پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے بچیوں کی آنکھیں بھر آئیں، آنسو آ گئے۔ بچیوں کی باتیں سن کر امیر المومنین کا دل بھی پسیج گیا۔ خازن یعنی جو وزیر مالیات، ٹریزرر، وہ آپ نے بلا کر فرمایا مجھے میری ایک ماہ کی تنخواہ پیشگی دے دو، یعنی کہ ایک منتھ کی جو سیلری ہے میری، یہ مجھے ایڈوانس میں دے دو۔ خازن جو تھے ٹریزرر، وہ بھی اللہ والے تھے، انہوں نے عرض کی کہ حضور کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ ایک ماہ تک زندہ رہیں گے؟ سمجھ گیا؟ فرمایا جزاک اللہ، اللہ تجھے جزائے خیر دے، اللہ تجھے جزا دے، بے شک تم نے صحیح اور عمدہ بات کی۔ خازن یا ٹریزرر چلا گیا۔ آپ نے اپنی بچیوں سے فرمایا پیاری بیٹیوں، اللہ اور رسول کی رضا پر اپنی خواہشات قربان کر دو، اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں یہ امیر المومنین تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ،
इस्लाम के सबसे पहले मुजद्दिद और ताबेई बुजुर्ग थे, सहाबा की इन्होंने ज़ियारत की थी। तो कैसे गुर्बत भी कैसी थी, ईद के कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं थे और वजीफ़ा भी लेते थे, यानी कि तनख्वाह भी लेते थे अपनी, जो क्योंकि खिलाफत के काम करने में फिर रोज़गार में टाइम निकालना, तो ये तरीका रहा है बुज़ुर्गों का। लेकिन बात ऐसे भी हो जो नहीं लेते और कोई रोज़गार का जिनके ज़रिया होता हो। बहरहाल ये कि ये हाल था। और फिर ये कि पेशगी एडवांस में तनख्वाह हमारे यहाँ उठाई जाती है, तो एडवांस में तनख्वाह मांगी तो खाजिन ने कहा जियोगे तुम। तो ये बहुत, मतलब मैंने पहले जब ये वाक़या मैंने पढ़ा ना, जब ये किताब भी नहीं लिखी थी, मुझ पर बड़ा असर हुआ। क्या बात तो सही है, ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल इमामत की नूर मस्जिद कागज़ी बाज़ार में, और इतने असर पड़ा हुआ था मुझ पर, मैंने कभी भी एडवांस तनख्वाह नहीं उठाई। बल्कि मैं इनको कहता था कि मुझे 1-2 दिन पहले ये तनख्वाह बाज़ों का दी इन्होंने। मैं बोल मुझे आप पहले मत दिया करो यार, 1 दिन 2 दिन की नमाजें नहीं पढ़ा सका मैं, ये ना हो कि मैं ये मुझ पर बोझ रह जाए। तो मैं इंशाअल्लाह आप मुझे जब पहली तारीख आ जाए तो तब दे दें, मेरा महीना पूरा हो जाए। तो हमारी मस्जिद के इंतज़ामिया इस मामले में बहुत माशाअल्लाह बहुत प्यारी और कोऑपरेटिव थी। अल्लाह इनको सदा सलामत रखे, इनको आफियत दे। तो अब तो पता नहीं कौन जिंदा है कौन चला गया, सबका तो पता नहीं मुझे। ताहम ये कि मैं इससे मुझ पर ही असर पड़ा हुआ था ये वाक़या सुनकर सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह अन्हु का। दावत इस्लामी भी जब शुरू हुई उन दिनों भी मैं नूर मस्जिद में था। इससे पहले मैं नूर मस्जिद में इमामत पर आ गया था, जब दावत इस्लामी का पता ही नहीं था कि मुझे दावत इस्लामी जैसी कोई नेमत भी अता हो जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह। ताहम ये वजाहत कर दूँ कि जो एडवांस तनख्वाह लेते हैं गुनाहगार वो भी नहीं है, जबकि कोई इसमें धोखे वाली सूरत ना हो कि तनख्वाह दबा लो लेकर फिर भाग जाओ, तो इसने हराम लिया, गुनाहगार जहन्नम का हकदार। लेकिन यह है कि नीयत है कि मैं इसको तो ड्यूटी तो देनी है, मजबूरी है, मैं ले रहा हूँ, तो ये उर्फ है, इस पर दी जाती है एडवांस तनख्वाह, तो लेने में कोई हरज भी नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपसे मेरा एक सवाल है कि दिल लगी के गर्ज से जानवर पालना कैसा है? तफरी के लिए, अब दिल लगी के तो कई माना होते हैं। इसी तरह के बहरहाल ये कि मज़ा आता है, खुशी हासिल होती है इनको देखकर। तो जानवर पालना तो जायज़ है, जो पालना जायज़ है वो जायज़ है। तो अब इनको दाना पानी बहुत देना पड़ेगा जो इसकी ज़रूरत है, तो ये मांगेंगे नहीं, जानवर है, बेज़बान है, इनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। दिन में 70 बार इसको दाने डालो, इस तरह की मतलब है अक़वाल कि इनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, पानी दाना। और अगर ये बहुत हरीस है, कोई ऐसा जानवर है उल्टी सीधी चीज़ें खा लेता है, तो अब इसको उनसे भी बचाना होगा, यानी इतना ना खिला दिया जाए कि वो बीमार पड़ जाए खा खा के। ये सब देखभाल, फिर इसको कोई बेजा तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। बाज़ों का तकलीफ़ होती है, इकट्ठा बंद कर देते हैं जानवरों को, फिर लड़ाई करते हैं, मुर्गियाँ मुर्गे एक दूसरे को मार रहे होते, जो बाज़ों का बड़े कदावर मुर्गे भी अंदर होते हैं, ये डरबा बनाते हैं इसका कुछ पिंजरा वगैरह, तो बड़ा मुर्गा हावी होता है, इसको कभी चोंच मारेगा, फिर उसको ठूंग मारेगा। ये देखे भाले मनाजिर हैं, मार रहे होते हैं। वो जो बेचारा कमज़ोर जानवर है बेज़बान, वो पिट रहा होता है, बाज़ वक़्त ज़ख्मी हुआ पड़ा होता है, ज़ख्म पर भी ठोंगे उसने मारनी है जानवर ने, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर ऐसा इंतज़ाम हो कि अलग अलग इनको रखा जाए, ये आपस में एक दूसरे को तकलीफ ना दें। अगर ये सारे इनके हुकूक अदा कर लेता है कोई जानवरों के, तो पालना तो जायज़ है, वरना फिर क़यामत के दिन आजमाइश का जानवरों पर जुल्म आपकी तरफ से हो गया तो फिर फंसे। और ये भी याद रखें कि जानवर की बल्कि गैर मुस्लिम की भी जो मजलूम होगा हमारी तरफ से, जिस पर जुल्म हुआ,
تو یہ مظلوم کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. আমার নাম মোহাম্মদ ইব্রাহিম আত্তারি। আমির আহলে সুন্নতের নিকট আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিসপত্র ব্যবহার করা যাবে কি? এবং আমির আহলে সুন্নতের নিকট আমার আবেদন হচ্ছে যে আমাদের ঈমান ও আফিয়াতের সহিত খাতেমা এবং সালামতি এবং মাগফিরাতের জন্য দোয়া প্রদান করবেন। غیر حساب اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، آپ کا بھی سلامت رکھے، ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت نصیب فرمائے. میت کی استعمال شدہ چیزیں استعمال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ وارثوں کا وراثت کے وہ اپنے مسائل ہیں، وہ تو کرنے ہیں، لیکن میت کی استعمال کی شدہ چیزیں بھی تو کسی کے حصے میں آئیں گی نا. گھڑی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے حصے میں آئے، یا اجتماعی طور پر سارے بالغ ہوں اور یہ طے کر لیں کہ بھائی ہم چھوٹے بھائی کو دے دیتے ہیں گھڑی. سب مل کے اگر دینا چاہیں تو دے سکیں گے نا، کہ جبکہ نابالغ کوئی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے اور بھی کئی چیزیں. اب مکان جس میں رہ رہے ہیں، میت رہ کر گئی ہے نا، فوت شدہ آدمی، اب وہ اولاد کا ہو گیا تو رہ تو سکتے ہیں نا. یہ تو کوئی بھی مکان ایسا، پرانے جتنے بھی مکان ہیں، کوئی نیا کنسٹرکشن ہوا اور آپ نے اس میں رہائش اختیار کی تو ان قریب ہو سکتا ہے آپ میت بنیں گے تو آپ والی ہو جائے گی، وہ کمرے سب تو اس میں اولاد رہے گی نا. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، دنیا سے سبھی نے جانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بلال بھائی ہیں کولمبو سے، یہ سوال کر رہے ہیں کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت کرنا بھول جاتا ہوں، اور گھر سے جب چلتے ہیں تو تب تو نیت ہوتی ہے کہ مسجد جائیں گے تو انشاءاللہ اعتکاف کی نیت کریں گے، تو کیا اعتکاف کا ثواب ملے گا اس طرح؟ گھر سے نیت یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کریں گے، اس نیت کا ثواب ملے گا. لیکن چونکہ مسجد کے لیے اعتکاف کی نیت کری نہیں انہوں نے، ہے نا، اس لیے وہ اعتکاف کی نیت ہوئی نہیں. اور سوال ہے کہ میاں بیوی کی آپس میں ناراضگی ہو جائے تو اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ ختم کون کروائے؟ اولاد کے لیے تو مشکل ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی صلح کروائیں. بہرحال جو ختم کروا سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے کوشش کرے، صلح کے فضائل بیان کرے. قرآن کریم میں بس صلح خیر، صلح جو ہے کمپرومائز، صلح ہے نا، صلح یعنی کمپرومائز، یہ خیر ہے یعنی بھلائی ہے. تو مطلب یوں آپس میں مل جائیں کہ شیطان تو آپس میں پھوٹ ڈلوانے کا کام کرتا ہے. شیطان کو لڑائی جھگڑے بہت پسند ہے، اتنے پسند ہے کہ وہ حدیث پاک ہے نا، وہ تخت بچھتا ہے سمندر پر تخت بچھتا ہے اور شیطان اس پہ بیٹھتا ہے، اور شیطان کے چیلے اس کے جمع ہوتے، کارکردگی دے رہے ہوتے ہیں کہ میں نے آج اس کو شراب پلا دی تو اس کو یہ کروا دیا، تو اس کو وہ کروا دیا، جوا کھلوا دیا، یہ اپنے گناہ جو کروائے وہ سمجھو بتاتے ہیں. تو شیطان سنتا ہے. ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے تو آج میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دی، ہے نا، میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوا دی، جدائی ڈلوا دی. شیطان ایک دم خوش ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ بس تو نے کام کیا، تو ہے بس، اتنا شیطان اس سے خوش ہوتا ہے. تو یہ ہے میاں بیوی میں لڑائی اور جدائی، اور شیطان کے لیے اس میں وہ اپنا نفع دیکھتا ہوگا نا کہ اب ان میں آپس میں نفرتیں ہوں گی، آپس میں غیبتیں ہوں گی، ان کی اولاد تباہ ہوگی، ان کے ماں باپ پھر آپس میں لڑیں گے، سسرال اور میکہ ان میں بھی جنگ چھڑتی ہے نا. وہ اس نے غلط کیا، اس نے زیادتی کی تو یہ خاندان آپس میں لڑیں گے، پھر ان کے حمایتی تو ان کے حمایتی، وہ گناہوں کا تو مار اور برمار ہو جائے گی. یہ شیطان مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ آپس میں میاں بیوی ٹکرا جائیں. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. تو اگر ایک کا قصور ہو تو دوسرا بڑا دل رکھے اور
चलाते रहना चाहिए ताकि घर भी चलता रहे। औलाद अगर हो गई है तो वो फिर वरना बेचारे तबाह हो जाएंगे, ख्वार हो जाएंगे। बात होगा ये होता है बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर भी मियाँ बीवी लड़ जाते हैं, बच्चे बेचारे बीच में पिस जाते हैं। अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आइए आज एक तोहफा पेश करना चाहूँगा। माशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत के फैज़ान से पूरी दुनिया में दावत इस्लामी नेकी की दावत को आम कर रही है। स्पेशल पर्सन लोगों के लिए भी दावत इस्लामी बहुत काम कर रही है। और अभी इंशाअल्लाह ज़वजल हमारे हैदराबाद में, जी हैदराबाद में दावत इस्लामी नाबीना बच्चों के लिए और नाबीना इस्लामी भाइयों के लिए माशाअल्लाह दर्स निज़ामी का जामियातुल मदीना खोलने के लिए जा रही है। नाबीना इस्लामी भाई भी जामियातुल मदीना में दर्स निज़ामी कर सकेंगे। आप भी दावत इस्लामी का साथ दीजिए ताकि दुनिया भर में नेकी की दावत आम हो सके। ये माशाअल्लाह उल करीम हमारा एक टारगेट था जिसकी तरफ एक पेशकदमी है और अल्हम्दुलिल्लाह जामियातुल मदीना ब्लाइंड के लिए स्पेशल पर्सनस के लिए ये आगाज़ होने जा रहा है। और मदरसतुल मदीना की कुछ ब्रांचेस तो मुख्तलिफ़ शहरों में खुली थी, अब ये जामियातुल मदीना ब्लाइंड्स के लिए जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसका आगाज़ होने जा रहा है। प्यारे बाबा जान, मेरा आपसे ये सवाल है कि जलपरी असली में होती है, अगर होती है तो वो कहाँ होती है? माशाअल्लाह, क्या पूछा है? जल परी होती हैं असली में, अगर होती हैं तो कहाँ होती हैं? ये ख्यालों में। जल परी यानी पानी की परी, तो ये इसका वजूद नहीं है, ये अफसानवी किरदार है, समझ लो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदीना मरकज़ फैज़ान मदीना में पूरे माह रमज़ान के इत्तिकाफ़ का सिलसिला जारी है। यहाँ पर भी कुछ इस्लामी भाई हैं, आपकी खिदमत में सवाल अर्ज़ करना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर अहले सुन्नत, मेरा नाम जमील अहमद है, मैं गुजरात तो आया। मेरा सवाल ये है कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ इतना टाइम ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨੂੰ ਮਦਨੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਥੱਕ ਜੰਨੇ ਆ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ। सवाल का खुलासा कुछ यूँ है कि हुजूर आप माशाल्लाह मदनी मुज़ाकरों में अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप माशाल्लाह इतना वक्त देते हैं, बैठते हैं, लोगों की इस्लाह करते हैं। हम तो बैठे बैठे थक जाते हैं, तो आपके पास ऐसा कौन सा अमल है कि जिसकी वजह से आप इतनी देर तक भी माशाल्लाह बैठ जाते हैं? अल्लाह का करम है। वैसे कोई इसके लिए कोई अमलियात नहीं करता, अल्लाह का करम है, अल्लाह की रहमत है। और अल्लाह करे कि आखिरी सांस तक मैं उसके दीन की खिदमत करता रहूं। आमीन आमीन। वह नाकारा ना हो जाऊं। एज ऐसी हो गई है कि बस कभी भी आदमी नकारा हो सकता है। अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए। अब दुआ फरमाते रहें। इसमें ऐसा होता है कि दुनियावी एतबार से भी थोड़ा आदमी ग़िज़ाओं पर एहतियात करे ना। अब मैं तो सब्जियां खाता हूँ, उसमें स्टीम की हुई, दिल तो मेरा भी खाता है, कबाब समोसे ये वो सब दिल करता है, मैं खाता हूँ, वो भी खाता हूँ। लेकिन कभी कभी अब रमज़ान शरीफ में तो मैंने इन चीज़ों से बहुत मैं मोहतात रहता हूँ। हालांकि ये खाने पीने के दिन है, लेकिन मेरे नेकियां जमा करने के दिन है, पता नहीं मुज़ाकरों के ज़रिए। मैं अगर ये चीज़ें खाऊंगा तो फिर यहाँ बैठ नहीं सकूँगा। तो मैंने वो दीन की खिदमत पर हाथ रख दिया कि यार इसमें फ़ायदा ज़्यादा है। कबाब समोसे तो ज़िंदगी भर खाते रहे, तो फिर अल्लाह ने मौका दिया तो फिर कभी कभी हाथ आ जाएंगे तो खा लेंगे। लेकिन ये कि मैं वो भी डर डर के खाता हूँ, ये चीज़ें बचता हूँ मैं। स्टीम की हुई सब्ज़ी खाता हूँ मैं, सहरी इफ्तारी में कोशिश मेरी ये होती है, लेकिन कुछ ना कुछ खाना भी खा लेता हूँ। इसमें ना कि थोड़ा हिम्मत रहती है, ताकत रहती है। तो नॉर्मल खाना भी खाता हूँ, जैसे मैंने भी बताया था मैंने कि यहाँ से इफ्तार में तो अब इतना टाइम नहीं होता ना। इफ्तार बोलते हैं इसको, वैसे इफ्तार नहीं होता। जो ईसाई भाइयों के साथ मैं खाता हूँ तो उस वक्त तो आमतौर पर सब्ज़ी की तरकीब होती है। फिर मैं अपने यहाँ जाता हूँ
مسجد میں نماز تو سیکورٹی کی وجہ سے مطلب وہ سب کے ساتھ عوام کے ساتھ پڑھ نہیں پاتا، تو میں اپنا کھانا کھاتا ہوں، جو اللہ دیتا ہے وہ کھا لیتا ہوں، اور پھر یہ کہ نماز پڑھتا ہوں۔ اچھا، اور سحری میں بھی آپ جو اندر آتے ہوں پتہ سبزی کھاتا ہوں میں، پھر تھوڑا اگر کوئی روٹی کا پیس آ گیا، تھوڑے چاول مل گئے کھا لیے، نہیں ملے تو نہیں کھائے، اس طرح مطلب میری ترکیب کوشش کرتا ہوں میں۔ عام دنوں میں بچت کی کوشش کم ہوتی ہے، رمضان شریف میں زیادہ ہوتی ہے کہ رمضان شریف میں جو مشقت، فجر کے بعد بھی کچھ 2-4 منٹ آپ کے لے لیتا ہوں الحمدللہ، پھر اس طرح عصر سے پھر نہیں بلکہ فجر کے بعد بھی بعض اوقات کچھ نہ کچھ مشقت والے کام ہوتے ہیں میرے، تو پھر یہ کہ عصر کے بعد بالکل اسکرین پر میں آ جاتا ہوں اپنے حساب سے، تو پھر یہ کہ وہ لیٹ مجھے ہو جاتا ہے، مجھے اس کا پریشانی تو ہے، میں کروں کیا؟ اب یہ عمر ایسی ہے کہ اس میں جو سب اعضاء جو ہے نا یہ تھوڑا کوپریٹ کم کرتے ہیں۔ اب عصر کی نماز کے بعد بھی میں ایک بار میں عصر کی نماز پڑھ کے پیشاب وغیرہ کر کیے بغیر اسی وضو سے آ کے بیٹھ گیا، پھر مجھے دعا افطار سے محرومی ہو گئی، جو ایک ماہ والے ہوں گے ان کو یاد ہوگا، ایک میری غیر حاضری ہوئی، تو اس کے بعد پھر میں نے ہمت نہیں کی، میں پیشاب لگے نہ لگے کچھ نہ کچھ میں کر لیتا ہوں، تازہ وضو مغرب کے لیے کر کے پھر دعائے افطار یا مدنی مذاکرے میں آ جاتا ہوں۔ البتہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار ایسا ہوا ہے پہلے بھی کہ میں نہیں کرتا ہوں، آ جاتا ہوں تو سیٹ رہتا ہوں، دعا بھی ہو جاتی ہے، مغرب بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس بار ایسا ہوا کہ میں ڈر گیا، میں نے کہا یار یہ اپنے کو پڑھتا نہیں کھائے گا دعا افطار۔ یہ صحیح بات ہے کہ یہ میرا پورے سال کا حاصل ہوتا ہے، یعنی اتنا اس میں سرور کیفیت اور اتنا اس میں ایک روحانی سکون ملتا ہے دعا افطار میں، مین مطلب وقت ہوتا ہے، منہ خشک ہو رہا ہے، کمزوری چھائی ہوتی ہے، یہ بھی روزے کا ایک لطف ہے، میں تو کہوں گا جو ان وجہ سے اگر روزے سے کتراتے ہیں تو یہ کیفیت تو اللہ روز نصیب کرے یار، تو نصیب والوں کو ملتی ہے، تو ہمیں مطلب یہ ضعف اور یہ سب عبادت ہوتی ہے نا کہ ہم نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، پانی کا قطرہ بھی اندر جاتا نہیں ہے، دن بھر گرمیاں پسینے میں تھوڑا بہت پانی نکل جاتا ہے، وہ نڈال سے ہو جاتے ہیں، اس میں دعا افطار کا ایک اپنا لطف ہے، تو یہ کہ یہ نہیں چھوٹنا چاہیے رمضان شریف میں، یہ میرا ذہن ہے۔ آپ بھی جو معتکفین ہیں میرا گمان ہے کہ یہ بھی کم ہی چھوڑتے ہوں گے، اس کو حاصل کرتے ہوں گے، آپ کی عمریں تو کم بھی ہیں اکثریت کی، بعض بیچارے ایسے بھی ہیں جو مجھ سے بھی عمر میں بڑے ہیں، لیکن اب وہ رات کو ہو سکتا ہے سو بھی جاتے ہوں گے۔ خیر، اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ ہمارے درمیان بہت سارے بزرگ اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، تو بزرگ بھی آپ سے کچھ سوال کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عبداللہ اطاری مرکز الاولیاء لاہور سے 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوں۔ امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ کیا سنا ہے مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، کیا مریض مومن کے جھوٹے میں بھی شفا ہے؟ مریض حدیث اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ حدیث میں ہے، یہی فرمایا حدیث میں ہے کہ مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے۔ اب یہ کہ مزید اس کی شرح بیمار نہ بیمار یہ جو ہے وہ کہ مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے، تو یہی کہہ سکتا ہوں، ورنہ بیمار کون نہیں ہے، بوڑھا تو ہوتا ہی بیمار ہے، نہیں بوڑھاپا خود بیماری ہے، سچی بات یہ ہے، بڑھاپا خود بیماری ہے، اور پھر یک بڑھاپا و صد عیب، دیکھیں بوڑھا جو ہوتا ہے وہ ویسے ہی 100 بیماریاں اس کو لگی ہوتی ہیں، اس کو تو طبیعت پوچھیں گے، بار بار پوچھتے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے، سب ٹھیک ہے، بالکل خیریت ہے۔ اب میں جوش میں آ کر میں اپنی لسٹ بتاؤں نا،
ये होता है, वो होता है, यूँ होता है, ये उसको भागते बनने की पूछना छोड़ देगा, लेकिन मैं ऐसा करता नहीं, सुन लेता हूँ। तो ये कि बुढ़ापा बस अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए। ये बुजुर्ग हैं, ये भी समझते होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ कि इनको भी क्या क्या होता होगा, किसके को पता है। फिर औलाद का अलग परेशानी है, औलाद भी बाज़ होगा तो बूढ़ों को पूछती नहीं है, ये भी दुख होता है इनको। ये जवान आपस में लगे होते हैं या अगर मिलने आएंगे भी तो मोबाइल निकाल के बैठे रहेंगे, और बेचारे बुजुर्ग हैं, ये अपनी औलाद की कभी शक्ल देखेंगे, कभी अपना हाल देखेंगे, यार ये आया मेरे पास मिलने के लिए और मुझसे तो बात भी नहीं करता। बाप बाप तरस जाते हैं, मोबाइल मौज कर रहा होता है। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। जो बूढ़ा है वो हमारी ज्यादा तवज्जो का हकदार है। भले हमको लगता है इसमें कशिश नहीं होती, बूढ़े की बातों में अट्रैक्शन नहीं होता। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, आप बोलेंगे इसकी बात में तो हम बैठे हुए सुनने के लिए, लेकिन ये अशाज़ो कल मालूम, यानी कुछ हो जाना ये मतलब कुछ नहीं है। जनरली बात कर रहा हूँ कि बूढ़े की बातों में अट्रैक्शन नहीं होता, लूज टॉकिंग भी वो कर लेता है, समझे, और कुछ ज़्यादा भी बाज़ वक़्त बोलता है जिससे भी कुछ कोफ्त होती है। तो इस तरह मतलब ये माँ बाप अगर हैं बूढ़े या दादा दादी नाना नानी, जवानों को चाहिए कि इनको बर्दाश्त करें। इन्होंने आपको बर्दाश्त किया है? नहीं किया। माँ बाप ने कैसा बर्दाश्त किया है? आप जो बचपन में गंद कचरा करते थे बिस्तर में, कौन उठाता था? माँ बाप, माँ ही संभालती थी ना। बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आपका हर नाज उठाया, आपकी हर फरमाइश इन्होंने पूरी की। आज ये बेचारे बुजुर्ग हो गए, अब थोड़ा ठीक है लूज टॉकिंग करते हैं, बात बात पे भूल जाते हैं, कभी गुस्सा भी बूढ़ों को ज़्यादा आता है बुजुर्गों को, तो कभी कुछ कमज़ोर बात भी कर देते होंगे, डांट डपट भी हो जाती होगी। बर्दाश्त करें, सब्र करें। और बुजुर्गों को भी ये मशवरा देता हूँ कि आप अब मेरे को देख लिया करें, मुझे याद कर लिया करें। मैं औलाद को झाड़ता नहीं आम तौर पे, मतलब मेरी औलाद आपको बताएगी, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आदत नहीं है गुस्सा, मुझे ये खुदा की शान है, जवानी में आता था गुस्सा, फिर अब कम होते होते अब बुढ़ापे में बहुत कम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कभी कभार थोड़ा बहुत थोड़ा सा आता है, ज़्यादा नहीं आता। इसमें भी कोई वो नहीं मेरी कैफियत बनती, मार दूँ, काट दूँ, तोड़ दूँ, फोड़ दूँ, ऐसी कैफियत नहीं होती। ये अल्लाह की रहमत है, करम उसका। तो जनरली मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि बूढ़ों को गुस्सा बहुत आता है, धुआं फुआं हो जाते हैं, क्या बोलते हैं इनको फिर भान नहीं होता, क्यों निकला मुँह से, तो यूँ औलाद फिर थोड़ा कतराती है। तो बुजुर्गों को एक तो है कि बोलना कम है, ये मेरे मदनी फूल अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजा लेंगे, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। आप बोलना कम है, अच्छा फरमाइशें नहीं करनी, ये खिलाओ वो पिलाओ, कि बुढ़ापे में बहुत वक्त हिर्स बढ़ जाती है खाने की। मैं सही बोलता हूँ, दिल सबका, मेरा भी बहुत करता है, ये खा लूँ वो खा लूँ, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन बोलना नहीं होता। खैर मेरा तो ऐसा माहौल ही नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पानी मांगूँ, मुझे मेरी ये लाखों करोड़ों औलाद है, मुझे दूध पेश करेगी, इतनी मोहब्बत करती है, लेकिन हर एक की औलाद इतनी मोहब्बत करे ये ज़रूरी नहीं। तो तरह तरह की फरमाइशें नहीं करनी है। कोई गुस्सा दिलाने वाले मामलात तो होंगे, गुस्सा नहीं करना है, इनके मामलात में औलाद के इंटरफेयर नहीं करना है, वरना ये बोलेंगे दुनिया तरक्की कर गई है, यार अब्बू पुरानी बातें करते हैं, दादा जान यार ये अपने यहाँ तैरते हैं, पता कुछ नहीं। जैसे मैंने अपना बोला कि मैं जब मिस्री शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हम हाज़िरी देते थे तो धूल के टीले और पहाड़ खड़े होते थे, जैसे इसमें यूँ पैदल जाना पड़ता था, गाड़ी चलने की कोई सूरत ही नहीं थी, हम बुले पड़ गए, अब शायद रोड बन गए। तो ये अब पुरानी बात है, हम तो पुराने लोग हैं, हमारी पुरानी बातें होती है, तो इनमें भी बातों को दिलचस्पी भी होती है, पुरानी बातों में मज़ा भी आता है। तो ये तो खैर दिलचस्पी वाली बात है, लेकिन बाज़ औक़ात ये कि इंटरफेयर ज़्यादा करते हैं बड़े बूढ़े, और फिर डिस्टार्ट भी होते हैं, वो नहीं मानते तो मेरी मानता नहीं है, फिर ये बाहर जाकर लूज टॉकिंग कर देते हैं, यार मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं है, मेरी बेटी मेरी सुनती नहीं है,
मेरी बहू ने कुछ करवा दिया है और बेटा उसी की सुनता है, मेरी सुनता ही नहीं है। बहू को जादूगरनी आपने बनाया कि कुछ करवा दिया, ठीक है ना, और ये आप बाहर बोल रहे हैं। कोई इनको पहुंचा देता तो क्या होता, और कोई भरोसा नहीं पहुंचा भी देते हो और फिर यूं ये ज्यादा आपसे कटते हो और लड़ते हो आपसे। तो इसलिए आपको अगर सुखी रहना है, गुस्सा नहीं करना है, फरमाइशें नहीं करनी, इनकी किसी बात में इंटरफेयर नहीं करना है, समझे, और मुस्कुराते रहना है, मुंह फुला के नहीं रखना है। अच्छा, मजीद इनके पास अपनी बीमारियों के तस्करे भी नहीं करते रहना। हाँ, जहाँ इलाज मकसूद है कि मुझे फुला तकलीफ हो गई है बेटा, डॉक्टर के पास ले जाओ, ये वाजिबी है, डॉक्टर के पास ले गए, ठीक है ना, इलाज शुरू है। अब बार बार दर्द नहीं जाता हो, एक कमर, अरे भाई कमर हो या सर हो या ये बूढ़ों के जोड़ जो है ना, ये अब पुराने हो गए, कुछ ना कुछ इसमें मसाइल चलते रहते हैं। तो ये अगर अपनी औलाद को अभी कारकर्दगी देंगे ना कि आज मैं चल रहा था तो यूं झटका लगा था मुझे, तो यूं हो गया, तो सर में यूं टीस उठी थी, तो आज तो कमर पकड़ के मैं तो खड़ा हो गया, ये सारी बातें औलाद को मजा नहीं देंगी। मैं आपको सही बोलता हूँ, मैं सही मशवरे देता हूँ, इस पर अल्लाह ने चाहा मेरे बुजुर्ग अमल करेंगे, सुखी रहेंगे, वरना दुखी होते रहेंगे। आप बोलोगे ना अपने ये होता है वो होता है, तो बेटा यूं करता रहेगा, तो आपको यूं यार इसने हमदर्दी भी नहीं कि मैं इतना तकलीफ में हूं, बेचारा क्या करेगा हमदर्दी करके। सुन के बेचारा काबिल हमदर्दी हो गया खुद। क्या जब देखो उनके कान खाते रहते, मुझे ये होता है वो होता है। तो ये समझने की बातें हैं। इंशाअल्लाह इस तरह आप मेरी बातों पर अमल करेंगे, आप फायदे में रहेंगे। मुस्कुराना मत छोड़ना, मुस्कुराते रहना। जो बूढ़ा मुस्कुराता है उसके इर्द गिर्द लोग आ जाते हैं, और जो मुंह फुला के रखता है, गुस्से में भरा हुआ जैसे लगता है, तो लोग उसके करीब नहीं आते, औलाद भी करीब नहीं आती। आजमाइश शर्त है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अली जान, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों आपने तरगीब दिलाई थी 12 माह के मदनी काफ़िले के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन इस्लामी भाई ने दारुस सुन्ना पे जाके बाकायदा फॉर्म लिया, फॉर्म फिल किया और फॉर्म पेश भी कर दिया, और दारुस सुन्ना ने अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें कबूल भी फरमा लिया। अल्लाह अल्लाह। तो इनकी एज कितनी है? जी, और दारुस सुन्ना ने अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें वक्फे में मतलब 12 माह के मदनी काफ़िले के लिए ओके भी कर दिया, और अब ये 12 माह के मदनी काफ़िले में मौजूद हैं। क्या बात है। एज बता रहे हैं अपनी? 60 साल से ज़्यादा है। 60 साल से ज़्यादा? हाँ जी। प्यारे पीर मुर्शिद मेरे लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे ख़ानदान के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा दो, और बकिए पाक की दुआ। अल्लाह ईमान सलामत रखे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। माशाअल्लाह अभी इतनी उम्र भी नहीं है, 60 साल है तो पूरा बुढ़ापा 60 साल, लेकिन वो एज नहीं है जो मतलब हम लोगों की है। तो खैर इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर रखेगा, अल्लाह बेहतर फरमाएगा, अल्लाह बेहतर फरमाएगा। अच्छा, आपने अच्छा फैसला किया है। बस इस्लामी भाइयों के साथ, क्योंकि ज़्यादातर नौजवान होते हैं, आपने बस वो बाप का रोल अदा करना है, दादा का रोल अदा करना है, किसी को गुस्सा नहीं करना। ये भी नौजवान है, जो सब जो इस्लामी भाई हैं, अपने को आसमान से थोड़ी आए, ये भी यहीं के पैदावार, इसमें भी इनके भी अपने अपने पुराने किरदार होते हैं, समझे। तो कभी कभी वो भी आ जाती होगी झलक। ये कभी कुछ कर भी दें तो बेटा बेटा करके ही काम चलाएंगे, तो आप 12 माह सुख के साथ गुजार सकेंगे, वरना वे दुखी दुख होंगे। ये इनसे भी बिगाड़नी नहीं है। और मुस्कुराते रहेंगे ना, तो ये आपके साथ चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह भी स्क्रीन पर तो मुस्कुराते हैं, वक्त बताता है, जब घूमती है तो कुछ याद नहीं रहता। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं कर रहा। जनरल घूमती है तो फिर कुछ भी याद नहीं आता, ना मुस्कुराना, ना हंसना, ना चुप रहना। वो सारी हदें तोड़कर, यानी यूँ समझो कि ये 32 सिपाही दांत है ना, 32 सिपाहियों का पहरा तोड़कर ये जबान जो है ना स्टेट फायर शुरू करती है, और फिर उन्हें लाशें गिरना शुरू होती है, जो कुछ होता है। अल्लाह आफियत नसीब फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक और इस्लामी भाई आपकी खिदमत में सवाल पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
پیارے باپا جان عبد الوحید اتاری حلقہ فیضان مرشد باب المدینہ کراچی سے 10 دن کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوں. ماشاءاللہ. پیارے باپا جان عموماً لوگ کئی کاموں میں اجرت طے نہیں کرتے. جب کاریگر کام کر لیتا ہے تو بعد میں اجرت پوچھتے ہیں. کیا اجرت طے کیے بغیر ایسا کرنا درست ہے؟ گناہ ہے، ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اجرت طے کرنا چاہیے. اجرت طے کرنے میں ہمارا بھلا بھی ہے، ورنہ جھگڑے بھی ہوتے ہیں اس میں. وہ بولے گا اتنی، تو آپ نے سوچا ہوگا کچھ اور، یہ مانگے گا 200 روپے، آپ نے سوچا ہوگا یہ 125 150 مانگے گا. اب 200 تو آپ بولے کم کرو. یہ پھر جھگڑے شروع ہوئے. تو اسلام جھگڑوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. تو یہ پہلے سے ہم کو اصول دے دیا، جہاں اجرت ہے تو وہاں بس طے کرنی ہے. طے کر لیں گے تو جھگڑا، پھر وہ مانگتے ہیں بعض اوقات کام بہت کرنا پڑ گیا اور یہ، تو وہ جان نہیں ہے اس میں، اس کے مانگنے میں. اب وہ لڑتا ہے بھی تو اس کا قصور ہے. آپ نے طے کر لی ہے. یہ واجب ہے کہ اجرت طے کر لی جائے پہلے سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. دعائے رمضان. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا واسع المغفرت واسع المغفرت اغفر لی. یا واسع المغفرت اغفر لی. یا واسع المغفرت یا واسع المغفرت اغفر لی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. وہ دعا مل کر ہم پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک
وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. پیارے پیارے اسلام بھائیوں، روزانہ مدنی مذاکرے کے آخر میں ناظرین سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں. پہلے جو سوالات کیے گئے اور ان کے جو درست جوابات آئے سن لیجئے. سوال نمبر 1، انسانوں کے مقابلے میں جنات کی کتنی تعداد ہے؟ جواب 9 گنا. سوال نمبر 2، نرمی سے محروم شخص کس چیز سے محروم ہو جاتا ہے؟ جواب بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے. سوال نمبر 3، یا واسع المغفرت اغفر لی کھانے کے کس لقمے سے پہلے پڑھنا سنت ہے؟ جواب پہلے لقمے سے پہلے پڑھنا سنت ہے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد عبدالعلیم اتاری دینگاہ، محمد خان سولنگی حر لاڑکانہ، ام ارمان کورنگی کراچی، بنت ممتاز خانپور، محمد اسماعیل آمش اتاری بہاولپور، ابو معاویہ علی اتاری گجرات، بنت رمضان اتاریہ کنری سندھ. تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد عبدالعلیم اتاری دینگاہ ڈنگا، ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں ان کو 12 مہینے تک گھر پر ماہنامہ فیضان مدینہ رنگین شمارہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. اب کل کے لیے مدنی چینل کے ناظرین سے مزید سوالات. اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اپنا نام لکھنے کے بجائے ام فلاں یا بنت فلاں لکھیے. کل عشاء کی نماز تک آپ کو جوابات دینے ہیں. سوال نمبر 1، کیا عالم ہونے کے لیے سند کافی ہے؟ سوال نمبر 2، شیطان روزانہ کہاں تخت لگاتا ہے؟ سوال نمبر 3، کیا جل پری کا وجود ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ